जय श्री जगन्नाथ। आपण जो प्रश्न करते जे मु पुस्तक सब रचना करी 12टी पुस्तक रचना करी मुख्यतः से सब रचनार उद्देश्य हूँ गोटे सामाजिक सचेतनता सृष्टि करवा। प्रथम बही मु 2002 मसीह लिखी आम पड़ोशी घर कथा। ये जो आम पड़ोशी घर कथार जो गल्प सब रही से गल्पर कहुई पड़ोशी मान सहित किभली भाव आम रही पारिबा निर्द्वंद्व एवं निजर सुख दुख को किभली भाव बांटी पारिबा। ये प्रथम भागर निर्यास एवं ठीक से भाव आमर आम पड़ोशी घर कथार द्वितीय भाग पर वर्ष प्रकाश पाला एवं एथिरे आहुरी अनेक तुलनात्मक भाव देखा जाई जे मनीष मनीष भितर संपर्क किभली अधिक सुदृढ़ हो पार एवं छोट छोट कथा को गुरुत्व न देकी आम केमती आम सामाजिक बंधन टाक सुदृढ़ करूँ से विषय मुझे बहीटी लिखी एवं तापर सीधा सड़क गोटे सामाजिक सचेतनतार कथा छुईले छुए विपद। कारण पारादीप जो कम करी से तो मदर बन्या जहाजर क्षेत्र सी तेणु सेठी जो नारी माने सब निर्यातित होते मद्यप स्वामी मान द्वारा मुझे भाव को नहीं रचना करी आप आश्चर्य हेबे जे ये बही प्रकाशित है प्राय बहु भाग आमर जो मद्यप मान तो प्रादुर्भाव दूर है। तापर आ गए कहली बेल मुह सावधान। आम जो मैंने सब हैरान पड़ू सामाजिक स्तर में जे विभिन्न कारण जो आमर दोष जो आम सावधान रही पारुनु तेणु बेल था कि आम सावधान हवा तार्थ आम कौन जटिल परिस्थितिर दुर्घटनार दुर्दशार सम्मुखीन होगा नहीं। एवं ये गोटे बही आमर जोटा इंडियन सोशल साइंस ऑर्गेनाइजेशन गोटे बही देखी जे जातक नुहे रक्त तार्थ जो आम विवाह होते जातक उपर बेसी दृष्टि दौचु मेलक उपर किंतु तत्सहित रक्तर परीक्षा हवा दरकार। कारण आजिकल जमी एड्स अन्य बेमारी अच्छी जे से संपर्क में तो बड़ कन्या जाना दरकार ताले भविष्य कौन द्वंद्व सृष्टि हम ना एवं आमर इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस हिंदी में अनुवाद कर जन्मपत्री नहीं खून की जांच ये बहुत प्रसिद्धि लाभ करती। एवं पर रथ उपर जो मु धारा विवरणी दिए से लक्ष्य करी पारादीप से जो कड़े सब बसी सब नारी माने बालिका माने देखे कि अभद्र भाषा से डाहुक मैंने सब बोली करती यहाँ मो मन दुख देला। जगन्नाथ महाप्रभु तांकर भाई भौणी की नहीं से जाउछन्ती गोटे यात्रा कहीं चाहिए भाई भौणी सागर अश्लील कथा शुणा सामाजिक आम गहन तत्व को जीवानी तेणु से आम स्थिर कलु 1994 मसीह जे डाहुक माने अश्लील गीत गाइबे नाही। केतक मौलवादी कहले गले बहुत दिन रही आसुची आपड़ जब करेंगे बाधा विघ्न सृष्टि हम रथयात्रा मुझे किसी हेनी। एवं जितेबाला रथ टाणा आरंभ है से केतक उद्भक्त युवक से अश्लील गीत न बोल आम टाणु ना जो कहले आप आश्चर्य हेबे शह शह महिला आसी रथ टाणिया को आरंभ कले एवं टाणी टाणी गुंडीचा मंदिर पर्यटन नहीं गले बड़ प्रसिद्धि से बड़ सामाजिक सचेतना। तापर से डाहुक मैंने कहले कि आम कौन बोलू तेणु से माने कौन बोलिबे से विषय में मुझे प्रथम 50टी आमर बोली निजे तैयारी कली एवं तांकु दिगला एवं से माने पाठ कले। तापर आम पुरीर जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को आम निवेदन कलु से महिमोहन त्रिपाठी था प्रशासक एवं सी कहले जे आमे मध्य स्थिर कर अश्लीलता हेनी किंतु से कौन बोलिबे मुझे ये बहीटी आप दिंतु एवं ये अच्छी जो विभिन्न सब पद सब अच्छी सामाजिक पद खनावचन को आधार करी आम लोक
କଥା ଗାଥାକୁ ଆମର ଢଗଢମାଳି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗାଇଲେ। ଏବଂ ଇଏ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରାୟ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆରେ କ'ଣ ଚାଲି ଆସିଛି? ପରମ୍ପରା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସମାଜର ଯାହା ହିତ ସାଧନ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସମାଜର ଅହିତ କରୁଥିବା ଯଦି କୌଣସି କଥା ରହିଛି ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା, ସେଇଟା ସଂସ୍କାର କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛେ। ଏବଂ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଅଧିକ, ଏବଂ ଝିଅ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆମ ବୋଝ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଲୁର ଝିଅ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଲି। ସିଲୁ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏବଂ ସେ କେମିତି ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରିଛି, କୌଣସି ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାର ଶାନ୍ତିରେ ତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ପୁଅ ଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତା କରାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ସମାଜରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ଘର ହିତକୁ, ସେଇଟା ଏଇ ଆଧାର ଉପରେ ଯୋଉ ମାନେ ଘର ହିତକୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏଇଟା ଲେଖିଛି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହବ, ସେ ପର ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ନିଜ ଘରର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଘର ହିତକୁ, ଯୋଉ ଘରୁ ସେ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଘରକୁ ସେ ଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଘରର ତାର ହିତରେ ସେ ଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଏକାଙ୍କିକା ସଂଗ୍ରହ, ଶୁଣୁ ବୋଲକରା କହୁଛି କଥା। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ଶୁଣୁ ଅବୋଲକରା କହୁଛି କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ଶୁଣୁ ବୋଲକରା କହୁଛି କଥା। ଏଥିରେ ଯୋଉ 5ଟି ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକା ଅଛି, ଏ 5ଟି ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଉପରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, କିଏ ତାର କାହାର ଅସୁବିଧାର ଅଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକଟି ଲେଖିଛି, ନାଟକଟି ପତିଆରା, ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୁଜି ନେତା ମାନେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦେଖେଇଛି ସେ କୁଜି ନେତା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବତେଇକିରି କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଦଉନି। ଦେଖିଲା ଆସିକି ତାର ଶେଷ ଗାଡ଼ିରେ ତା ନିଜ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ନ ହେଇପାରିଲା ସେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ସମାଜରେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେମିତି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ସତ୍ସାହସରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକା ଅଛି, ଏ ବହିଟି ଆମର ଯୋଉ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପାଠାଗାର ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଆମଠୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହି ଆମ ଗୀତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ଦ ସେ ଆକାଶବାଣୀର ଗୀତିକାର ଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ଗୀତି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। ସେ ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଗୀତ ମିଶିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ବହି କରିବା, ଆମ ଗୀତ। ଏବଂ ସେ ଆମ ଗୀତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମର ଯୋଉ ଗୀତିକବି ସମାଜ ଅଛି, ଗୀତିକବି ସମାଜରେ ସେ ତାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ 2018 ମସିହାରେ, 2019 ମସିହାରେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ସମ୍ବରଣ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 40ଟା ଗୀତି, ମୋର 40ଟା ଗୀତ। ଏବଂ ସେ ଗୀତରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ତମର ଅନୁସାରୀ। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠି ତୋର
କିଣା ଚାକର ହେଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୋ ମନରେ ତୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରନା। ସବୁଠାରେ ବୋଲା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ କୋୟାର। କୋୟାର ଅର୍ଥ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ବା ଭୃତ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର 40ଟି ଗୀତ ଅଛି, ମୋର 40ଟି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବହିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବହି ଯେଉଁଠିକି ଗୀତି କବି ଲେଖୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବହିଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗର୍ବ। ସେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି ଇହଧାମ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ତା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି ଆମର ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ କଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ଏଥିରୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନନାୟକ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ପୁସ୍ତକ ଜରିଆରେ ତ କହିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ପୁସ୍ତକ ଜରିଆରେ ହେଲେ ସେଟା ବହୁ ଭାବରେ ହବ, ପ୍ରଚାରିତ ହବ। ଏବଂ ସେ ବହିଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗାୟନରେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର କ'ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଆମର ସଙ୍ଗୀତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଗାନ କରିକିରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ରହିଛି, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କରିପାରିବା। ତତ୍ସହିତ ଆମର ମୁଁ ବହୁତ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ଆମର ପାରାଦୀପରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ 1982 ମସିହାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉଦୟୋତ୍ତୁ। ତା ଅର୍ଥ ତିମିରରୁ ତୁମେ ଉଦୟ ହୁଅ, ଆଲୋକକୁ ଆସ। ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକ ଆମର 23ଟି ପୁସ୍ତକ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଳ୍କି ଅବତାର, ସେ କଳ୍କି ଅବତାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି। 15-20 ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାରିଛି। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ସଂଘ ଅଛି, ସେ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ପତ୍ରିକା ସବୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ପତ୍ରିକାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ 1000 ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ନିର୍ଯାସ ଏଇ ବହିରେ ରହିଛି। ଆଗରୁ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ, ଆମ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ। ନା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ମାଧବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ସେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର।
ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଣିଷ ସଚେତନ ନହେଲେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନ ଜାଣିଲେ ସେ ସବଳତାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ସେ ସଚେତନ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ସେ ସଚେତନତାକୁ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସଚେତନ କରିବା। ମୁଁ 1963 ମସିହାରେ ଚାଚା ଶିଶୁ କିଶୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେଉଛୁ, ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ପଢ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ। ବାପ ମା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ କୁଟୁମ୍ବ ଏଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅନ୍ୟର ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁ ପଛେ, ତ ଅନ୍ୟର ଯଦି ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଖୁସି ହେଇକି ତା ଆଖିରେ ଯଦି ସେ ଓଠରେ ହସ ଦେଖାଇଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ। ଆଉ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ରତୀ ଅଛି। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀର ସଭାପତି ପଦବୀରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କବି ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମ, ଉତ୍କଳୀୟ ଚାଲିଚଳନ, ଉତ୍କଳୀୟ ଯାତ୍ରା ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଏବଂ ତାହା ମୋ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ରହିବି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଁ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ଠିକ୍ କରିଛି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଉନ୍ନତମାନର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଅ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେମିତି ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରରେ ଶୋଭିତ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାବୁବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବାବୁବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସିଏ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବିଶାରଦ। ସେ କହିଲେ ହଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁ ପଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ପଦାବଳୀର ଅର୍ଥ କରିକିରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ସେ ଜାଣିବେ ତାର। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୋର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଭମାନ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ।